आपदे खुले दिली नाल वोट पा सकन। मैं बधाई इन्हां बहादुर कैंडीडेटां नूं, माझे दे बहादुर लोकां नूं इसलिए दे रहा कि लख प्रैशर दे बावजूद, धक्केशाही दे बावजूद इन्हां लोकां ने लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते, डेमोक्रेसी नूं बचाउण वास्ते कांग्रेस पार्टी दे तशद्दद दा, धक्के दा सामना करते हुए इस चोण प्रक्रिया च हिस्सा लिया। और ये गल इस तो भी स्पष्ट है, देखो कोई 40% सीटां ने पंजाब च जिथे इलैक्शन ही नहीं हुई, एक तरफे फैसले सुनाते गए, कागज तक नहीं दाखिल करन दिते गए। जे दाखिल हो गए तो विरोधी पार्टियां दे कागज उडाते गए। और मैं जे उदाहरण के तौर पर तुहानूं भिखीविंड दा दवां, देखो किहड़ी फ्री एंड फेयर इलैक्शन उत्थे रह गई। ठीक है, जैसी सीटां 2 जिते हैं, मगर इलैक्शन किहड़ी रह गई जे 307 सारे कैंडीडेटां ते उत्थे लग गई सी। पहला तो उन्होंने जमानतां लईआं, जिन्ना चिर प्रचार चलिया वो आपदी जमानतां लैण ते रहे। अखीरले 3 दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और फिर भी मैं समझदा 3 दिन लड़ाई लड़ के उन्होंने कुछ हासिल होया, प्राप्ति मिली है। ये बहुत वड्डी दिलेराना उन्हों की हिम्मत है कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी 100-307 मजाक नहीं है जी, अटैम्प्ट टू मर्डर लग जानी, फिर लड़ाई लड़नी। और मैं अज हुण रिकॉर्ड इस गल ते भी लियाउणा कि मैनूं पता है, मैं उन्होंने अफसरां दा अज जे धन्नवाद करूँगा तो उन्होंने अफसरां की सवेरे छुट्टी हो जानी, मगर जे मैं धन्नवाद ना किया तो मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी तो भज रहा हूँगा। देखो साडे जिहड़े रिटर्निंग अफसर सन, मजीठे दे, अजनाले दे, रमदास दे, श्री हरगोबिंदपुर दे, कादियां दे, धारीवाल दे, जंडियाला गुरु का मैं जिक्र किया, इत्थे सारी जगह मैनूं गल करनी पई और अफसर साहबानां नूं ये बेनती करनी पई कि भी धक्का ना करियो, भिखीविंड वाला काम ना होवे जां जलालाबाद वाला काम इत्थे ना करो। और मैं उन्हां दा धन्नवादी हाँ कि उन्हां च गल च गूठ दिता होया सी कि कागज रिजैक्ट करो, कोई आने बहाने नाल, मगर वो कागज रिजैक्ट नहीं होए तो इलैक्शन हुई। और उस इलैक्शन के रिजल्ट ने अज श्रोमणी अकाली दल, मैं कह सकदा गुरु साहब की बख्शिश नाल रूलिंग पार्टियां इलैक्शनां जितदियां होंदियां ने आपदे धक्के दे जोर नाल, आपदे पैसे दे जोर नाल, अपने सरकार दे अपना विभोग करके, अपना पुलिस दा, अपना एक्साइज महकमे दा, वख-वख महकमिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ करके वो इलैक्शन जितते, रूलिंग पार्टियां जितदियां रही ने। मगर वड्डी गल है कि सिल्वर लाइनिंग की है कि ये सारी चीज़ के होने के बावजूद बहादुर लोगों ने, माझियां दे ने लड़ाई लड़ी। मैं बधाई देना चाहुंदा अजनाला साहब नूं कि 15 सीटां चों 8 सीटां अज मैजोरिटी श्रोमणी अकाली दल के हिस्से आई है। इस तरह आ बैठे हैं साडे माल साहब, जिन्हां ने कादियां की लड़ाई लड़ी है। तुसीं हैरान होंगे, 2 कैंडीडेटां ते परचे तां जिस दिन उन्हें कागज भरे उस दिन ही दर्ज हो गए। 300 किहड़ी लाई जी, 307 लाई जी, 307 452 किहड़ी लाइयां, ते फिर भी 8 सीटां उत्थे जित के मैजोरिटी कादियां च भी श्रोमणी अकाली दल ने जित्ती है। इस तरह श्री हरगोबिंदपुर च देखो साडा मुख मकसद सी कि कांग्रेस के सिंबल नूं हराउणा। श्रोमणी अकाली दल ते कुछ इंडिपेंडेंट ने रल के इलैक्शन लड़ी, अज कांग्रेस श्री हरगोबिंदपुर भी हारी। और इस तरह कुछ होर सीटां च जे मैं माझे की ओवरऑल गल करां तो 67 सीटां ते इलैक्शन हुई है। 67 चों 39 सीटां कांग्रेस जितदी है, 25 श्रोमणी अकाली दल जित रहा है, तो जिन्नियां दूजियां पार्टियां ने, चाहे वो आप है, चाहे भाजपा है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल एक डेमोक्रेटिक है, उन्हां दे खाते 0 सीटां। इहदा मतलब की निकलिया कि इन्नी तशद्दद धक्केशाही दे बाद भी अज बहादुर माझे दे लोकां ने
ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। 3 ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਗਿਣਤੀ 2 ਰਾਉਂਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ SHO ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਊ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ 307 ਲੱਗੂ ਜਾਂ 452 ਲੱਗੂ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1400 ਵੋਟ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 70 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, 75 ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। कहता कि मुकाबला हम कांग्रेस से अकाली दल च रह गया, ये पिछले फैक्ट की ने एक तो बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली, जो मिलियां हुशियारपुर तो बहुत घट मिलियां, ये अंदोलन का असर है या अकाली दल अपनी गल कहण दे विच कामयाब पूरी तरह हो रहा है जिवें कि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ 20 ਵਜਾਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚ ਕੇ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚ ਕੇ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਚ ਲੈਣ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਰਨਰ ਅਪ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਾਰੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਬੋਰ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 49 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਾਂ। ਨਿਗਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਨ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, 70% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। 70% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਦੇਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਉਲਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੀਸ ਆ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਲੋਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ? ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 40% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, 60% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੂਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਤੀ, ਖਲੋ ਗਏ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜੂ 30 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਕਰਤਾ 100 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ? ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਫੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਿਰਭਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਰਸਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਟ ਔਨ ਹੈਲਥ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾਇਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ C2+50 ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਟਾਸਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਟਾਸਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ 7-8 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 8 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਤੇ 7 ਕਾਂਗਰਸ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੋ ਫੜਾਈ, ਚੱਕੋ ਚਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟ ਐਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 15-20 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਯਾਰ ਹਲੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਕਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਹੁਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੱਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਕੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ? ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੋਲਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ।